لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ سجا کے بزم نبی آج اس دھرتی پہ حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، اور جسے نیند آ رہی ہو سونے کے لیے گھر جائے۔ میں مجمع دیکھ کر الحمدللہ خطاب نہیں کرتا، میں یہ سمجھ کر خطاب کرتا ہوں کوئی رہے یا نہ رہے، اللہ کے فرشتے بزم پاک میں حاضر ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر بہت سارے موقر علماء ہیں، کسی کو نعت پسند ہے، کسی کو مصطفیٰ کی بات پسند ہے۔ بہرکیف جن کا جو نظریہ تھا وہ اپنے نظریے کو پیش کر کے اس ممبر کو خالی کیا، اور وہ اپنی جگہ پہ گئے جہاں انہیں جانے کے لیے ان کا دل کر رہا تھا، وہ اس جگہ چلے۔ قابل مبارکباد ہے میری ماں اور بہنیں، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر قیمتی وقت کو صرف کر دیا، اور کچھ باتیں ان کے لیے دل و دماغ میں اتر گئی ہیں، تو اگر ان باتوں کو انہوں نے سنبھال کے رکھ لیا ہے، اسی پر یہ عمل کر لیں تو ان کی زندگی میں چار چاند لگ جائے۔ اور ہماری جماعت کے موقر خطبہ اور شعراء اس ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں۔ میں سب کا نام تو نہیں جانتا، لیکن جو ذرہ جہاں ہے وہی ماں۔ اگر آپ لوگ گھر سے وعدہ کر کے چلے ہیں کہ جلسے میں بولنا نہیں ہے، تو یہ خاموشی بالکل توڑ دیں، اس لیے کہ صحائح ستہ کے حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ ٹکڑا موجود نہیں ہے۔ ذکر کی مجلس میں جاؤ تو چپ چاپ بیٹھا، اور یہ میں نہیں کہتا، میرے باپ بولی نہیں، رسول پاک بولی۔ کہیں حدیث کے ٹکڑے میں نہیں کہ ذکر کی مجلس ہو تو چپ چاپ سکون کا ماحول بنا کے بیٹھو، بلکہ صحابہ کے درمیان پیغمبر اسلام نے فرمایا، میرے صحابہ جب جنت کی کیاری سے گزرا کرو تو کچھ چل۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جنت جس کے مقدر میں ہے، مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد جس کی قسمت میں جنت ہو وہ جائے گا، لیکن دنیا میں جنت کا کیا معاملہ؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس جگہ ذکر کی مجلس سجائی جاتی ہے وہی جگہ جنت کی کیاری ہے۔ صحابہ نے کہا آقا بات سمجھ میں آ گئی کہ جس جگہ ذکر کی مجلس ہو وہ جگہ جنت کی کیاری ہے۔ آقا اس مجلس کو سجانے والے بڑے ادب سے سجاتے ہیں، کہیں پہ کوئی ٹاٹ بچھا دیتا ہے، کرسیاں لگا دی جاتی ہیں، مخدم بچھا دیا جاتا ہے، اس پہ چلنے کا کیا معاملہ؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس پہ بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یقین جانیے اسی جنت کی کیاری میں سے بیٹھ کر چلنا۔ تو اگر آپ کو اپنے نبی کے فرمان پر بھروسہ ہو، میرے کہنے سے نہیں، سرکار کے فرمان پر آپ کا بھروسہ ہو تو خاموش نہ رہیں، جتنی طاقت ہو سکے اس طاقت کو لگا کر کے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ذرا بولیے آپ سبحان اللہ۔ ہاں، جو لوگ آئے اور آ کے چلے گئے ان کو بھی اللہ کامیاب کرے، اور جو لوگ ابھی تک موجود ہیں مولا اللہ کو بھی کامیاب کرے۔ ادھر ادھر سڑکوں پہ ٹہلنے والے مصطفیٰ کے غلاموں سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ پاکیزہ بزم میں تشریف لائیں، اور آئے ہوئے خطبہ اور شعراء کی نعتیہ شاعری آپ سماعت کر کے جائیں، اس لیے کہ میرے کرم فرما
वही पे मुकर्रम मौलाना नाम बता दो, बताना पड़ेगा ना। मुफ्ती अख्तर साहब ने बहुत काविश और मेहनतों के बुनियाद पर आपके मोहब्बत का पैगाम वसूल करके किसी के बाप का जलसा नहीं, अपने रसूल पाक का और रात का काफी हिस्सा अपने मंजिल के जानिब रवा पड़ा है। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ माँ बहनों को टारगेट किया जाए या सिर्फ इंसानों को ही बोला जाए। नहीं प्यारे, इस्लाहे मुआशरा में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। मौलाना शकील साहब किबला ने बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू आपके सुनने के मुताबिक, आपके समझने के मुताबिक और सुधरने के मुताबिक किया। अरे बोलिए, अभी मैं खुतबा नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आला लगा के चेक नहीं करूंगा, फिर इलाज नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं वो नहीं टाइम मैं जानता हूँ मुझे कहा था आला लगा के चेक करूंगा। ठीक किया ना? अच्छी तकलीफ हुई कि नहीं हुई? बोलते रहिए, बोलेंगे तभी बात बनेगी। अच्छी तकलीफ हुई कि नहीं हुई? समझ में बात आई कि नहीं आई? अगर सबकी समझ में आ गई हो तो लालों से नहीं, औलादों से नहीं, उनके बापों से मैं कहना चाहूंगा, किस बाप का कलेजा है कि वो कहे कि जो उन्होंने किया है वो हम करके। पूरे मजमे में मैं पूछना चाहता हूँ, है कोई ऐसा शख्स जिस पर उन्होंने गुफ्तगू की? हजारों नहीं करोड़ों चर्चे हिंदुस्तान में होते हैं और हम जैसे कम पढ़े लिखे मौलवी की बात क्या, बड़े मुफक्किर और मुहद्दिस उन लोगों ने इलाज करना चाहा, मगर ये कौम आज तक नहीं। इसलिए कि कुरान में हमने पढ़ा है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह भी उस कौम की हालत को तब्दील नहीं करता जो कौम अपनी हालत न बदले। कौम अपनी हालत खुद न बदल दे, इसलिए आप सुधरिए और आप अपनी हालत को बदलिए। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये नहीं कि कहे माजना हरा, इस्लाहे मुआशरा का ये मतलब नहीं। यकीन जानो इस्लाह हर चीज में की जाती है और इस्लाह तो उन वलियों को भी की जाएगी जो पढ़ने के बाद भी अभी तक सही मानों में पढ़, समझने के बाद भी, ताकि मुझे वो याद है कुशीनगर में मुफ्ती अमान उल साहब मेरे साथ नहीं बल्कि मैं उनके साथ जलसे में मेरी हाजिरी थी। कुशीनगर के इलाके में मुफ्ती अमान उल साहब ने इस्लाह करना चालू किया और उनके बाद मेरी तकलीफ रखी गई। यकीन जानो सिर्फ बूढ़ों का इस्लाह हो रहा था, सिर्फ नौजवानों का इस्लाह हो रहा था, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि सिर्फ इनका ही इस्लाह नहीं है, ये तो अनपढ़ है बेचारे, इनको तो समझाया जा सकता है, उनकी भी इस्लाह होनी चाहिए। पढ़ने के बाद भी समझ नहीं रहे हैं, जो पढ़ने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं, इस्लाह उनकी भी होनी चाहिए। जब खूब तुम नहीं कर पा रहे हो तो समाना क्या? बेशक इकबाल ने कहा था कि न सब लोग एक मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी इंशाअल्लाह अगर ज़हन आपने बनाया तो तकरीर करूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप कहाँ तक कामयाब है और कहाँ तक आप चल सकते हैं। इसलिए मेरे पास हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हमदन अली साहब किबला का खिताबे नायाब कुरान और अहादीस के दलाइल से होनी है, इसलिए आप अपने ज़हन को बना के रखिए। इंशाअल्लाह कुछ बात होगी और बड़े सलीके और बड़े तरीके की बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहूँगा
कि मजमा चाहे जो भी हो, जितने लोग अपने कीमती वक्त को निकाल के बैठे हैं, मुझे लगे कि इधर औरतों की जमात है और इधर मर्दों की जमात है। अगर मर्दों की जमात है तो आप कभी कभी सुभान अल्लाह भी बोलेंगे, अगर ये मर्दों की जमात है तो कभी कभी आप नारा भी लगा देंगे, अगर ये मर्दों की जमात है तो कभी कभी आप मुस्कुराते भी नजर आएंगे, अगर ये मर्दों की जमात है तो कभी कभी आप देखते नजर आएंगे। आप देख रहे हैं अपने गांव का एक कीमती हीरा जिसे दुनिया बाबा सद्दाम के नाम से आज ही नहीं न जाने कितने सालों से याद कर रही है। एक तरफ मुफ्ती अख्तर साहब किबला को आपने एक मनसब अपने मोहब्बत के बुनियाद पे बढ़ाया, इनके माँ बाप ने मदरसे में भेज करके मुफ्ती बना दिया और आपने इनको सपोर्ट करके प्रधान बना दिया। अब आपका काम है सिर्फ बनाना नहीं, यकीन जानो बनाने के बाद इनसे सबक लेना। और नाम है, इनकी भी बारगाह में लोग आते हैं, जिनको फायदा होता हो वो भी आते होंगे, जिनको नहीं फायदा वो मोहब्बत के बुनियाद पे आते होंगे, मगर हकीकत है कि मुस्तफा का गुलाम है, चले चला जाए, रसूल का आशिक है, चले चला जाए, पैगंबर का दीवाना है, चले चला जाए, मुस्तफा का चाहने वाला है, चले चला जाए, कम से कम अहले सुन्नत व जमात का शेर है, चलो उसे करके मिला। जब तक आप बोलेंगे नहीं उस वक्त पर खुतबा पढ़ूंगा नहीं, मेरा टाइम भले ही से हो जाए, मैं तकरीर कभी कभी कहूँगा जब बिल्कुल आप इत्मीनान से हो जाए और बिल्कुल मैं आपको पा जाऊँ। इसलिए जब आप बोलते नजर आएंगे तो इंशाअल्लाह बात होगी और बड़े सलीके की बात होगी। ये नाम ये शायरी का मैदान नहीं है कि 2 शेर और हो जाए, 3 शेर और हो जाए, एक कलाम और हो जाए, भोजपुरी के कलाम और हो जाए। अल्लाह अकबर, यही आवाज के जलसों को ले लिया। अब जलसे कम होंगे, सिर्फ नाते हबीब पढ़ी जाएगी। अब लोग अमल कम करेंगे लेकिन चाशनी ली जाएगी। इसलिए दौर बहुत नाजुक है, बहुत खतरनाक दौर अल्लाह के सामने आने वाला है। कौम वही पसंद करती है जिसको पसंद नहीं करना चाहिए, कौम उसी की तरफ जा रही है जहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप सब देखें, इसलिए जब सब देखेंगे इंशाअल्लाह कुछ आपको इस जलसे से मिलेगा। ये कई बच्चा बड़ा कामयाब है, आपके में सच्चा है। और ये लोग जो कुर्सियां लगाए बैठे हैं, जो लोग बिल्कुल 3 हिस्सों में बट करके बैठे हुए हैं, अगर उनसे मैं गुजारिश करूं कि आप रात में आकर के इसी जमात में बैठ जाएं तो सबसे अच्छी बात होगी। वहां से लेकर यहाँ तक 2 जमातों को मैं देख रहा हूँ। गुजारिश करता हूँ कि अगर आप समझ रहे हो कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें वहीं बैठना चाहिए, हम रसूल के उम्मती हैं, हमें चले जाना चाहिए। अगर यहाँ आने की तबीयत नहीं लग रही हो तो आप हर बेहतर है कि चले जाएं। नींद क्यों खराब कर रहे हैं, नींद क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सिर्फ नाम दिखाने के लिए पीला मत लगाओ यार, सिर्फ कपड़ा मुसलमान होने के लिए न पहनो। ईमान बनाओ तो कपड़ा तुम्हारे बदन पे अच्छा लगेगा। ईमान पहले मजबूत करो तो तुम अच्छा लगोगे। जलसा आपके गाँव का है, जलसा आपके इलाके का है, कामयाब बनाना आपका काम है, मंजिल तक इसे पहुँचाना आपका काम है। तकरीर की नहीं जाती, करवा दी जाती है। तकरीर तभी होती है जब सामईन का मूड बिल्कुल आता है सुनने के मौजू से। इसलिए आप अगर जहन बनाएंगे तो बातें होगी, और जहन आप नहीं बनाएंगे तो हर आने वाला खतीब अपनी बात को कह के चला जाएगा। अभी आपने सुना और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से आपने कुछ बातें हमारे मुकद्दस उलमा से आपने कुछ बातें मुकद्दस उलमा से आपने समाप्ति की नहीं? मैं सोच में हूँ और यहाँ के लोग इतने अनमोल थे, कसम खुदा की इस्लाम इजाजत देता तो मेरी एक बहन खड़ा हो जाती तो मजमे में इनकलाब लाता। वो तो कहिए कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रखने के लिए कहा और मर्द को मैदान में आने के लिए कहा। इसलिए हम एहसास क्या करके जाएंगे? आए हुए उलमा रुकबा भाई मोहम्मद हाज मौलाना हारून कलीमी साहब ये क्या सबक लेके जाएंगे कि मैं अमहमा के जलसे में जब गया
تو میں نے دیکھا کہ لوگ صرف اور صرف آنکھیں لگائے اور نظر جمائے ہوئے تھے، ان کے لب نہیں ہل پا رہے تھے، وہ جملہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، یا تقریر وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے۔ اس لیے آپ کچھ بولیں اور کچھ بول کر کے جب سنیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں ڈبل اضافہ ہوگا۔ اس لیے میں چاہوں گا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، ذرا لہرا کے بولیے یا حبیب اللہ۔ میں مجمع میں دیکھ کر خطاب نہیں کرتا، میرے بارے میں چاہے وہ مہاراج گنج کا ضلع ہو، چاہے وہ دیوریا، کانپور، مدھیہ پردیش، رائے پور، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، کرناٹک، بنگلور، حیدرآباد، کوئی بھی گلی ابھی بچی نہیں جہاں یہ ناچیز سے کام نہ کیا ہو الحمدللہ۔ اور یہ تیسری تقریر غالباً میری امہما کی سرزمین پر ہونے جا رہی ہے۔ 2 مرتبہ بابا صدام کے حکم سے میں آیا تھا اور ایک مرتبہ آج مفتی صاحب قبلہ کے حکم سے میری حاضری ہوئی ہے۔ میں بہت دور سے چل کے آیا تاکہ دیکھوں کہ وہاں کے دیوانے کیسے ہیں۔ میلاد میں جا کے تو ہم نے دیکھا، اب جلسے میں چل کے دیکھو۔ میلاد میں جا کے ہم نے پڑھا، اب جلسے میں چل کے پڑھو۔ پڑھنے کے بعد احساس ہو گیا ارے جب یہاں کا جلسہ ایسا ہے میلاد کا معاملہ کیسا رہا ہوگا۔ اس لیے آپ احساس نہ ہونے دیں۔ اس مائی کی آواز سے پتہ چلے کہ بہت بڑا کانفرنس کیا جا رہا ہے۔ مجمع چاہے جو بھی ہو تقریر انشاءاللہ اچھی ہوگی، مجمع چاہے جو بھی ہو مگر آپ عمدہ کیا جائے گا، مگر آپ رنگ میں آئیں گے تب خطاب ہوگی۔ آپ سنیں گے تقریر سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے کتنے لوگ ابھی چلے جائیں۔ ابھی جانے کا نہیں ہوا، ابھی کچھ کرنے کا۔ ایک بات کرے انشاءاللہ لوگ آئیں گے اور آ کے چلے جائیں گے۔ ممبر نور پر جماعت اہل سنت کے خطبہ نقبہ تشریف رکھتے ہیں اور مولانا مدثر صاحب قبلہ یہ بہت جاباز سپاہی اپنے وقت کے الحمدللہ اس علاقے میں جامعہ ام خدیجہ ایک نسواں مدرسہ قائم انہوں نے کیا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے تو سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ پھونک دیں تو یہ ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر الحمدللہ یہ جگر رکھ کر کے جامعہ ام خدیجہ الکبریٰ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں نسواں۔ الحمدللہ آج بھی ترقی پر اور انشاءاللہ کل بھی ترقی پر کام یہ مدرسہ رہے گا۔ اس لیے نام ہی اتنا شاندار انہوں نے رکھ دیا انشاءاللہ پر